बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो कतुनको अस्सलाम वालेकुम। नन्ही प्रोग्राम डेट लाइन इस्लामाबाद के जो हसन खान ताउस्ता हर कले में ग्रानो कतुनको मुल्क के मसले वो हर तरफ तदी खासतों का बांधे कम चिद वज़ीरिस्तान इशू दा आगाम पर खपल ज़ेबान दा खपल तरफ तमंगो गुरु नो यो बल इशू चे कमा डेरा अहम इशू दा उस पूरे पाके मंगा प्रोग्राम हम दा से खास नुआ का द नेब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल सेब चे कम स्कैंडल कम वीडियो स्कैंडल मखे तरागलो आगे हवाले सरो दागे नपस चे कम दे प मुल्क के द मॉरल स्टैंडर्ड से कम दे या द पॉलिटिकल स्टैंडर्ड जी नो द मॉरल स्टैंडर्ड जी दागे बारा क्यों खबरें रवानी दी वो सवाल दा पैदा की कि आया जस्टिस जावेद इकबाल था प अखलाकी बुनियादों बांधे इस्तीफ़ा वर्कोल पकार दी कना आया पार्लिमानी कमेटी चे कम दे द मुआखज़ा कवीशी कना आया जुडिशल कमीशन चे कम दे कम चे द यूजुअली द जजेस कम कंडक्ट दे दागे द पारा जुड़ी गिनो आया जजेस द कंडक्ट चे कम दे दागे आगा मुआखज़ा कवीशी कना नो कम यो तरीके का अपना अवल पकार दे बला खबर दादा कचरे चेयरमैन नेब द मखन लर्शी रिजाइन शी नो द नेब कारकर्दगी बिया सही आया एक्टिंग चेयरमैन नेब चिकम दे रातलीशी औ कना आया डेप्यूटी चिकम दे आगा चेयरमैन नेब कार कवीशी कना दा मुख्तलिफ सोल नदी पन्ननी प्रोग्राम के जमंगा कोशिश बदाई चिमंगा कम मिलमान पलायन अप कड़ी दिया सरम पदी मौजूआत बांधी लीगल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स द्वारा चिकम दी हागा डिस्कस को नो प्रोग्राम के बाद जमंगा सरीद जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा द सेनेट ऑफ पाकिस्तान गड़े हागले मुश्ताक अहमद खान से पर जमंगा सरी दगा शांति द वकालत यानी द ला लीगल प्रोफेशन सरा योडेर जाना पहचाना नाम बैरिस्टर मसरूर शाह से जमंगा सरी उसर पदे हवाले सर खबर को द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा सेनेट ऑफ पाकिस्तान गड़े पीर मोहम्मद साबिर शाह से बजमंगा सरा पदे प्रोग्राम की हुई दगा शांति द सुप्रीम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन पेशावर दागे प्रेसिडेंट लतीफ़ आफरीदी से चिकम दे हागबम जमंगा सरे और द नेब पखवाने चेयरमैन शहजाद भट्टी साहब चिकम दे हम पदे प्रोग्राम के जमंगा सरा शिरकत की और दुई नब हम पदे हवाले सर खबर गोस लंबे जमंगा सरा दा वक्त चे पलाइन बांधे देनो द जमात इस्लामी मशर और द सेनेट ऑफ पाकिस्तान गड़े मुश्ताक अहमद खान साहब चिकम दे दा वक्त जमंगा सरा दे मुश्ताक साहब थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के शिरकत कवलो सर जी मुश्ताक साहब स्ताउसो नज़मा पुख्तन दादा चे नेशनल अकाउंटेबिलिटी बैरो था चे दा वक्त कम चैलेंजेस दी पखास तोगा दा कम स्कैंडल चराले द नेब चेयरमैन हागली जावेद इकबाल से पसे स्ताउसो पर नज़र के दी वक्त के मेजर अगित चैलेंजेस से दी पखपल कार या खपल दागे एक्टिविटीज से कम दी दागे परफॉर्मेंस की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हसन खान डेरा शुक्रिया मेहरबानी असल की जी ये खबर बिल्कुल वाजह है हसन खान के द टूर्नल वे चैलेंज द पाकिस्तान ना द करप्शन खात्मा दा और द करप्शन खात्मा दा यो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी ने दा पाकिस्तान की ओडिया कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दा तास पता है यो द करप्शन एस्पेक्ट जिदन आगा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम दे कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के कम करप्शन दे यो द पाकिस्तान ब्यूरोक्रेटिक स्पेक्ट्रम दे कि कम जमुंगा ब्यूरोक्रेसी दा पाके के कम करप्शन दे और ड्रेम करप्शन और दा कि कम पहलू दा आगे तक खुद सरना ला नेब गुतिन नदी वरड़ी आगा जमुंग मतलब तारे एस्टेब्लिशमेंट पाई की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उमराजी पाई की जुडिशियल सिस्टम उमराजी नो दे वक्त के टूर्नल वे कि कम चैलेंज दे आखो करप्शन दे और जावेद इकबाल साहब कि कम इंटरव्यूअर करवा आगा इंटरव्यू के रे स्कैंडल ना चिदा कम मखे तराग है कि हकीकत से या दरोग दी या खुबा साबिती की दागे ना पस पता लगी खो बहरहाल दागे ना मख के अगर दा वीडियो चीज दे वक्त के बेला तफरीक एहतसाब को वाड़म खो बेला तफरीक एहतसाब के मां बांधे प्रेशर दे मां तरकावटू ने दी यो रकावट खुदा दे चेरे परवेज खटक द सेहत मुबारक के गवेली के चरे दे मावर दरनक नो के देशी द सेहत सहादी सरा पे खशो बयान बदनाम शी द्वम अगदा खबर कड़े वा ची जक बेला तफरीक एहतसाब को मद दे इम्कान दे हुकूमत प्रिउजी और नेशनल इंटरेस्ट के या दे वक्त के पब्लिक इंटरेस्ट के दा हुकूमत पे वतल नहीं पका ददी मतलब दारे चे पाकिस्तान के अगर पखपल दा तस्लीम कर ला चे अक्रॉस द बोर्ड दा न्यूट्रल एहतसाब निश्तरे बल्कि सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी दा और बायस्ड अकाउंटेबिलिटी दा नरोटोनल वे चैलेंज को दा अगर दादे चे पाकिस्तान के कम करप्शन दे दा अक्रॉस द बोर्ड
او دا بغیر د څه تفریق نه دا احتساب وشي او دا احتساب اداره د پولیټیکل مینجمنټ لپاره او عام ټرسټینګ لپاره استعمال نشي د خلکو یا د ادارې د مقاصدو لپاره استعمال نشي بلکې په حقیقت کې پاکستان کې شفافیت راوستو کې او مشتاق صاحب اوس چې دا بنیادی خبره هم دا ده چې یاره هغه انصاف داسې پکار دی چې په نظر راشي چې یاره انصاف وشو جو هغه نظر بھی آئے نہ صرف یہ کہ ہو جائے بلکہ ہوتے نظر بھی آئے بلا تفریق ستاسو مطلب دا دی چې بغیر د څه باعثز نه بغیر د څه چا سره فیورز نه یا دغه نه اوس دا کوم سکینډل چې مخې ته راغلی دی ښه دی یا بد دی د دغې په دغه کې مونږ نه پرېوځو خو زمونږ د معاشرې چې کوم ساخت دی یا د معاشرې چې کوم ډیمانډز دي نو په هغې کې داسې څیزونه چې کوم دي بلکې ایون دا په ویسټ کې به د دې نه زیات یا په امریکا کې به د ډېر نه زموږ نه زیات ځکه چې هغوی کې لږ دا مورل سټنډرډ زموږ نه په دې حوالې سره ښه دي ډېر دي نو تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اثر پرې باسي اثر خو ډیفینیټلی پرې باسي بلکې پرېسټی دی او چې کوم د هغه ملیټري ټرمینالوجي کې ورته وایي فایر پاور دی یا ورکینګ کیپیبلیټي ده بلا تفریق احتساب کولو د هغه چې کومه هندیه ورکړې وه کوم خواهشي ظاهر کړی هغه ښکاره ښکاري چې په هغې باندې یو ډېر طاقتور اثر دی پرېوته په دې وجه باندې تاسو ګورئ د فیصل واډه د کرپشن کیسونه دي هغه پرونیمل جایداد ثابت شوی دی پرویز خټک باندې د کرپشن کیسونه دي خپله عمران خان باندې بنیګاله او د هلیکاپټر د استعمالو کیسونه دي پیرټي او ډېر لوی سیز دی کابینټ کې کم از کم 50% داسې خلک ناست دی که چېرې نن بلا تفریق احتساب وشي نو دوی به د کابینټ ته سیده جیل ته ځي یا احتساب چې کوم حوالات دی هغې ته به ځي نو ډیفینیټلی دا خو ښکاره ښکاري چې د دې سکینډل نه پس چې کوم د هغه انډیا وه کوم چې د هغه خواهش و کوم چې هغه یو ګایډ لاین ورکړی و چې یاره زه بلا تفریق احتساب کول غواړم خو ما پرشر دی هغه فایر پاور هغه ډېر زیات متاثره شو د هغه چې کوم د قوت عملو قوت فیصله وه هغه خو بالکل متاثره شو دې وخت کې هغه په ځای دي چې احتساب وکړي هغه په خپل ډیفینس باندې شو د کومه حده پورې چې دې ټیسټ ته زه وګورم ګوره دا کیس خو ښکاره ښکاري داسې چې دا هاني ټریپ دی تاسو که هغه ویډیو کتلي که فرض که دا حقیقتي او دا مطلب دا مینیپولیټ شوي نه مینور شوي نه او دا حقیقتي داسې ښکاري چې دا یو هاني ټریپ دی اوس که فرض که دا یو هاني ټریپینګ د دې دوه اسپیکټ دي یو اسپیکټ دا دی چې د جسټس جاوید اقبال ریټایر صاحب نه غلطي شوې ده دویمه خبره باید دې ته کتل غواړي چې دا ټریپ کړی چا د کومو مقاصدو دپاره دی که چېرې هغه مقاصد مخې ته راشي چې دا چا ټریپ کړی دی د دې شاته څه خلک دی او دا ښځه استعمال شوې ده زما په خیال بیا د جاوید اقبال جرم چې دی جرم خو دی خو هغه کمیږي بیا به موږ له او بیا به ریاست له او بیا به ادارو له دې طرف ته کتل پکاري چې هغه قوتونه لوکیټ کړي کومو قوتونو چې دا کار کړی دی د احتساب نه ځان بچ کولو لپاره او جاوید اقبال هغه خپل ډیفینس طرف ته راوستو دپاره او د خپل کار زما په خیال بیا به نه مشتاق صاحب ستاسو کلي کې یو خبره کېږي وایي که منګې مات شو که نه خو اواز یې لاړه اوس تاسو له ښایسته ښایسته نومونه ورکوئ دا هني ټریک دی دا پلانې ټریک دی دا خو یو شی دی چې یو کس په ډېره اهمه چوکۍ باندې ناست دی یوه دویمه د هغه سره هم د دغه فیملی کیسز راغلي دوه بیا د هغه فیملی سره د هغه دا میلاوېدل نو که تاسو ته د هني تړه نشي ټینګولی یا د مني تړه نشي ټینګولی د دې مطلب دی چې هی از ناٹ کیپیبل هولډینګ سچ ا های پوزیشن مورلی ستاسو خبرې سره زما اتفاق دی اخلاقا هغه نه که فرض که دا حقیقت دي زه خو یم د دې اول نه خو انویسټیګیشن پکار دی پکار دا وه چې په دې باندې تر اوسه پورې حکومت ایکشن اغسته یا کنسرن ادارې چې هغې ایکشن اغسته او 2 + 2 4 په شان دا بلیک اینډ وایټ کې واضحه شو او یو طرف ته شو دې ته جرم وایم جرم د هغه نه شوی دی خو زه حسن خان چې کومه خبره کول غواړم او تاسو نه خواست کوم چې تاسو زما نقطه نظر کمپریهنډ کړئ دا فهم کړئ هغه دا دی چې آیا دا جرم خو ده کړی دی پر دې جرم شاته هغه عوامل څوک هغه به لوکیټ کول پکار که چېرې هغه موږ لوکیټ نه کړو نو د دې مطلب دا دی چې دلته د پاکستان کې بیا چې کوم طاقتوره لابي ده چې چا د پاکستان 80 کاله داسې مال لوټ کو او دا پاکستان یې غریب کو دا پاکستان یې عزت کو دا پاکستان یې خوار کو هغه لابي ته بیا څوک لاس نشي اچولی هغه لابي بیا دومره مضبوط ده هغه دومره طاقتور ټیک شو مشتاق صاحب دا یو ویشس سرکل دی
خو په دې کې بنیادي سوالات چې مشتاق صاحب اوچت کړل هغه هم دغه دی چې یاره د کریډیبیلیټي سوال چې دی د جاوید اقبال صاحب چې د هغه مورل سټینډرډ یا مورل کریډیبیلیټي چې کومه ده کوم چې سیټ سټینډرډ دی د مورل سټینډرډ دي د داسې پوزیشن هولډ کولو دپاره هغې حوالې سره چې د کم جاوید اقبال صاحب کوم حرکت کړی دی یا اوس هغې ته مونږ هر څه څنګه مونږ پښتو کې دا خبره کوي چې منګې مات شو که نه خو اواز یې لاړ اوس د څه کړي دي یا نه دي کړي خو دغه عمل سرزد شوی دی هغه د کیمرې په سترګه راغلی دی یا د ټلیفونک د لارې شوی دی نو دا ده چې اوس دا د حکومت او زموږ چې کوم دغه دي د هغې اختیار دی چې یاره څومره پورې دوی په دې باندې انویسټیګیشن کوي څومره پورې چې کوم دی دوی دا خبره آیا د پارلیماني دغه دې باندې به اوس مونږ نیکسټ دغه کې اوس خبره کوو کیدای شي چې یاره مونږ دا مونږ سره پارلیماني کمیټې ته وړل پکار دي که نه دا جوډیشل کمیټې ته وړل پکار دي ځکه چې اهمه خبره دا ده چې دلته کې د یو ډېرې اهمې ادارې د هغې د مشر سوال دی دا وخت زموږ سره سینیر قانوندان او د قومي وطن پارټۍ مرکزي سپوکس پرسن هم دی بیرسټر مسرور شاه صاحب ستاسو دپاره څه تعارف محتاج نه دی هغوی دا وخت زموږ سره دی بیرسټر صاحب تھینک یو ویری مچ پروګرام کې موږ سره وخت راکولو زموږ سوال دی نیب نیشنل اکاونټیبلټي اداره چې کومه ده دا په ملک یو ډېره پرایم انسټیټیوشنز موږ ګڼو ځکه چې ډېر نوبل د دې اهداف دي د ملک نه د کرپشن او هر قسمه کرپشن د هغې خاتمه کول که هغه ایون دا دی که بیروکراسي کې یا زموږ لیدلي دي چې زموږ سینیر پالیټیشنز چې کوم دي په مورل کرپشن باندې هم د هغوی هغه مواخذه کیدی شي دا کوم سکینډل چې راغلی د دې نه پس تاسو د نیب کارکردګۍ ته یا د دې کوم نوي چیلنجز دي هغه تاسو څه وینئ کوئی خبره دا دی چې مورل کوم کنسټیټیوټ دی آرټیکل 61 کنسټیټیوټ چې کوم تاسو کانټیکسټ کې خبرو کو نیب نیچرلی ایس سره کار نه دی نیب کو بیسس اف اتھارٹی اور assets beyond known sources of income corruption and corrupt practices چې کوم سیکشن 9 کې نیب آرډیننس کې بیان شوی دی ایس را کار دی خو دې سره سره چې کوم دا سکندل راغلی دی دې باندې ضرور ګوتې خو چتېږي خو زما خیال چیرمن نیب نه زیات د ګوتې په حکومت باندې چتېږي چې کوم ورځ باندې چیرمن نیب صاحب د انکشاف وکړو په یو مبینه انټرویو کې چې ما باندې د حکومت ډېر زیات پریشر دی چې کوم د حکومت فیوریټ کسان دي هغوی د سپیر کی فیصل واوډا شو نور شو او هغوی باندې کارواهي ونه کوي یا ګوسلو شي نو بیا یې نه پس دا سکینډل راتلل هغې نه پس چې د هر کس چینل باندې چې کوم د وزیر اعظم دفتر کې بالکل بل دفتر چې د خپل د وزیر اعظم باندې خصوصي دی نو دا ګوته خو چتېږي او ډېر غټ سوالیه نشان راځي کله پورې چې دا د چیرمن اپ خپل ذاتي خبره دی اوس وګورئ دا زموږ د قوم اوورال د چیرمن اپ خبره نه کوم ادروایز زموږ قوم کې د اخلاقي یو تاسو ګورئ صورتحال چې ویسٹ کې امریکا کې لندن کې چې کس واده شوی نه یو ښځو سره تعلقات دي دوستیانې یا بالکل سوسایټي کنسیډر کوي چې دا یو نارمل شی دی خو چې چېرته یو وزیر یا یو اعلی عہدیدار چې داسې سکینډل لوزي نو ریزاین کی معاشرې کې چې چېرته ادروایز عام کس چې کوي نو ته لپاره څه غلط خبره نه ده او زموږ خو یو معاشره چې موږ کلیم کوو چې موږ ډېر غټ مسلمانانو زموږ نه غټ مورالټي چا سره شته نه نو دا خو یو ذاتي فیل دی چې خپله مناسب ګڼي چیرمن صاحب نو ریزاین کی چې نه کوي نو ټیک دی عام مسله شته ولې چې دی کې داسې الزام ونه لګېده چې ایز ا چیرمن نیب کارکردګي متاثر شي یا خو به یې باندې الزام و چې فاینانشل کرپشن دی یا څه چاته فیور کوي چې مین صاحب چې دی چې سپریم کورټ جج پاتې شوی دی ټول وکیلانو دې باندې اتفاق دی چې ډېر آنیسټ او فاینانشل انټیګریټي پکې ایشو نه خو باقي بالکل یو مورل اسپیکټ ضرور دی او ادروایز د حکومت باندې یو ډېر غټ سوالیه نشان دی چې په کار دی چې کلیر کړي دا شی بیرسټر صاحب دا خبره به موږ ومنو چې فاینانشل دغه نه ده خو د فاینانشل نه ما په خیال غټ کرپشن چې کوم دی هغه مورل داسې دی چې تاسو په یو پوزیشن باندې ناست یې یو آر جج یا یو آر ټیچر اني پوزیشن باندې تا د یو کس تاله راغې یو جینۍ ده یا یو هلک دی هغه راغې د هغوی تا سره کیس دی ایون دا چې ته استاد اکثر زموږ د پروفیسرانو دا خبرې اورو ډاکټرانو دا خبرې اورو
او هغه ته چې کوم دی یا د هغه مور یا د هغه رشته یا د هغه پلار وغیره چې کوم دی ورور هغه ته ایکسپلایټ کې نو مطلب دا خو د ایکسټریم لیول اف ډیبیسمنټ چې ورته وایي چې یاره یو سړی د بل سړي د بل زنانه یا د بل نارینه دی یا زنانه دی د هغوی د هغه کمزورۍ نه دغه اخلي نو د دې نه بل غټ کرپشن څه کیدی شو بیا ستاسو خبره چې مونږ په هره خبره کې د خپل مورل سټینډرډ د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د هغوی مثالونه ورکو دلته زمونږ مورل سټینډرډ دا دی چې یو دومره غټ چې یو پوزیشن باندې پوزیشن اف سټرینث باندې یو کس ناست دی هغه دونه مورلی چې کوم دی لو حرکت کوي او بیا هم سوسایټي پې خاموشه ده حکومت پې خاموشه دی هغه سړی په خپله خاموشه دی ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې وی شوډ ډایجسټ اټ ما خو تاسو ته ویل ویل چې دا زموږ د سوسایټي اوورال یو مورل ډیګریډیشن دی چې موږ په کله مورالټي خبره شي موږ دوه قدم وروسته شو دا ای خبره څنګه انګلند کې یو پریزن ماس پریزن د لندن نه 100-800 کیلومتر لرې نورذرن آیلینډ کې لرې شاړ ځای کې هلته نه دوه قیدیانو تښتېدي نو د چې کوم انټیریئر منسټر و هغه زمانې کې ریزاین کو حالانکه چېرته سنتري ډیوټي باندې خو نه دا هم نه چې چېرته آی جي پریزن سسپینډ کړي سپرنټنډنټ سسپینډ کړي یو کمیټي اعلی اختیاراتي جوړ کړي جی آی ټي جوړ کړي نه خپله ذمه داري واخیستو اوله چې زمای په پالیسیانو کې څه مسله دی چې دا جیل ډپارټمنټ ټیک سکیورټي ونه کو دلته ریلوے اکسیډنټ وشي شیخ رشید صاحب نه تاسو کو چې ریزاین ولې نه کوي هغه ولې چې جن ما چلو نو نو دا اورال یو واشه خبره ده تاسو ټیک دی دا هریسمنت پوینټ زموږ ملک کې چې کوم خزه دفترو کې کار کوي تاسو تانو کې وګورئ څنګه زموږ خزو سره هریسمنت کیږي نرسانو سره ډاکټرانو سره سټوډنټانو سره نو دا یو اوورال هریسمنٹ او سیکشوال هریسمنٹ خاص طور پہ دا خو یو المیه دی پاکستان کو اسپیشلی دا تاسو چې ریکارډ وګورئ همیشه پوزیشن اف اتھارٹی نه کس ولې چې لاندې کم سبارډینیټي آخو هریس کول نه طاقت نه یې کې نو دا یو اسپیکټ دی خو اخر نه پښتنه بیرسټر صاحب نه کوارډینیټ سره تعلق نشته او دې کې چې کم ادارې دي چې کم سیکشوال هریسمنٹ باره کې چا سره اختیارات دي آکو شو کار د خپل چیرمن صاحب وګوره چې ټری کوم شوی دی څوم شوی دی پکار دی چې دا یو دبل لګېدلې دی دا کلیر کی ولې چې تاسو نور کسانو ته احتساب کوي تاسو تکلیف کوي نو اتھارټي نه نو پکار دی پارلیمنټري کمیټي جوړ کی اکراس د بورډ اپوزیشن میں حکومت کمی نو پته مو لګي چې آیا دا ټریپ حکومت سیټ کړو اپوزیشن سیټ کړو د خپل کسان بلیک پیلرانو څه چلو کوم حقیقت پتو دی ګوره بیرسټر صاحب تاسو ته به یادي چې د نن کال یو نیم کال مخکې هم په دې سړي باندې د پی ټی ایم کس چې کوم دی منظور پښتین دا خبره آن ریکارډ کړې وه هغه ټیم کې پروګرام هوسټ کو بیا وزیر اطلاعات جوړ شو فواد چودھری اوس وزیر ساینس اینډ ټیکنالوجي دی دته په پروګرام کې وی چې زنانه زی د میسنګ پرسنز هغه په نیب کې هرس کیږي نو دلته کې په هغه ټیم کې هم چا د دې هغه ټیم کې دغه نوټس چا اغستې وي نو دا واقعیت باندې کې د خو نه اخرنۍ پوښتنه دا کوم حاجي چې لیګلی څه کیدی شي پارلیمنټري کمیټي جوړې دی شي جوډیشل کمیشن جوړې شي څه جوړې دي وګورئ لیګلی خبره دا ده چې آیا دا خبره چې دی دا کله پر خپل درخواست نه راکړي ولې چې زموږ پاکستان سیمل کوډ کې هم د ښځو ته هرس کول جرم دی او یې سزا نشته نو چې دا خو دا تانه کې اپلیکیشن راکړي چیرمن نیب ته تو کانسټیټیوشنل پوسټ باندې امیونټي حاصل نه دی نو اب پولیس کې خپل انویسټیګیشن وکړي دا چې څنګه دا معاملات دي او باقي اگین دا د پبلک مورالټي خبره ده نیب آرډیننس اندر چېرته داسې ذکر نه دی چې داسې افنسز کوګنیشنس والی او بیا چې کوم طریقې کار دی یا بیا دا کې دي چې هغې ته ریفرنس فایل کی سپریم جوډیشل کونسل کې ولې دې ته اخوکول طریقه آئی دی چې کوم یو د جج سپریم کورټ اخوکول طریقې نو هغې کې دا بالکل کنډکټ دی ان بیکمنګ اف ا جج اف د سپریم کورټ مس کنډکټ کې راځي او دا کې دي چې هلته بیا دا سپریم جوډیشل کونسل اکشن والی نوکري نه باسي کیدای شي چې جوډیشل کوم چې د جج د کنډکټ دپاره کوم رولز یا ریګولیشن دي هغه په دې باندې هم اپلای کیږي نو دا کیدای شي جوډیشل کمیشن یا هغې په ترو باندې چې کوم دي دوی د نوکرۍ نه لرې کیدای شي بله داسې طریقه نشته دی چې هغه مورلی خو اوسه پورې پکار دی چې هغوی مورلی ریزاین کړی وي بلکې سایډ ته شوي وي خو زمونږ پاکستان کې یا په مسلمان دنیا کې چې کوم دی ما په خیال دا څیزونه مونږ ډېر کم یي چې په مورل ګراوند باندې زمونږ څنګه چې وي که د ریلوے لاین
د ریلوے اکسیډنټ وشي د مونږ په ډریور راواړو ولې په ډیولپ مغرب ملکونو کې چې وشي نو هغه په منسټر ریسپانسبیلیټي اخلي نو دا څیزونه ټایم به لګي وخت په مونږ کې لا کار ډېر دی یو وړه شانتې دم اخلو د مینه پس راځو پروګرام به جاري چې ګران کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې پروګرام په دې برخه کې مونږ به خبرې کوو د پاکستان مسلم لیگ نون سینئر رهنما سینیټر پیر صابر شاه صاحب څنګه چې مونږ اخلاقي ګراوند باندې هم خبره کوو سره پولیټیکل ګراوند باندې هم خبره کوو نو پیر صاحب سره هم په دې دواړو باندې خبرې کېدای شي پیر صاحب سوال دا دی چې غټې خو مونږ تاسو ته پته ده چې ډېرې وایو که نه چې یاره مسلمانان اخلاق او د مسلمانان زمونږ د اعلی اخلاقو سټینډرډ چې کوم دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه سیټ کړی دی یو اهمه چې کرسی باندې ناس یو شخصیت د هغه باره کې یو داسې سکینډل راځي تاسو پالیټیشنز له اوس ښایسته نومونه ورکوئ څوک وایي دا هني ټریک دی او څوک وایي دا منی ټریک دی او څوک وایي دا اوس سوال دا دی چې عام سړی به دې ته چې یو داسې کس چې د هغه دغه مورل سټینډرډ کم چې په دې ویډیو کې ښکاري خدای دې وکړي چې غلطي چې دا یي نو د یو عام کس په د په فیصلو باندې څومره اعتمادېږي رجیب ټوله خو بنیادي خبره دا ده چې دا چې کوم دا موجوده دا سکینډل دا یې پرسنالټي حوالې سره مخامخ راغلی د ایکسپیرینس هېډ دی دا ده چې اخلاقي طور باندې که تاسو ګورئ نو ما په خیال نن د دې سکینډل ښکاره کېدلی به څلورمه یا پنځمه ورځ لیکن تاسو یو سیکنډ هم نه پکار یې چې زما د مارل ګراوند څومره کمزوری شو بیا دروغ خو بیا وروسته به وي هغه به وخت سره د هغې فیصله کېږي لیکن د اخلاقي طور باندې خو زما په خیال چې د په داسې کرسۍ باندې د ناستې یو سیکنډ چې کوم دی هغه روادار نشي جوړېدی څوک باضمیره وي او څوک د دې هغې د کرسۍ د اهمیت چاته احساس وي د هغې د عزت د هغې د وقار هغه او بیا اخلاقي طور باندې د عوام الناس ته چې یو سړی به مخامخ کېږي نو د هغه په فیملي کې به هغه ځان خلکو فیملي سره مخامخ کېږي سوسایټۍ کې به خلکو سره مخامخ کېږي نو داسې سړي له خو پکار ده نه چې دی خپل د دې د ښه په وجه باندې دی بلکل باعزته طور باندې د خپل د سیټ نه کوشي او خپل لاره ونیسي چې بس په ما باندې داسې الزام دی زه د دې سیټ باندې د ناستو اجازه نه یم اخلي لیکن زما په خیال اخلاقي قدرونه زموږ ډېر کمزوري شول پیر صاحب سوال دا دی څنګه چې تاسو وی چې اخلاقي قدرونه زموږ ډېر زیات کمزوري دي یو بل کس یو پولیس والا یا که لوور سپایي داسې قسمه که حرکاتو کې نو د هغه خلاف خو لکه فوري حکومت هم ایکشن کې راځي یا نور ادارې هم ایکشن کې راځي تاسو څه ګڼئ چې دې وخت کې د حکومت څه ریسپانسبلټي جوړیږي په داسې حالاتو کې کم چې دې وخت کې د نیب له طرفه مخې ته دي ګورې چې حکومت له خو خپل چې کوم آئیني حدود چې دي هغوی کې حکومت خپل رول ادا کولی شي هغه خو حکومت ته پکار دی زما په خیال په دې ایشو باندې چونکې دا اداره چې کومه ده د نیب اداره دا یو داسې اداره ده چې دې باندې یا کلیم کوي دا چې مونږ اعتراض رپورټ چې د ټولو خلکو هغه احتساب وکړو د ټولو خلکو سره حساب کتاب وکړو نو دلته کې بیا داسې ادارې کې خو بس داسې یو بنده هم پکار دی او هغه حوالې سره صرف داسې نه چې حکومت ته پکار دي چې په پارلیمنت ته دا شی راولي او دا خبره چې کوم ده په پارلیمنت د ټولو جماعتونو آرا چې دا هغه پکې شامله وي او هغې په مطابق باندې د دې هغه فیصله وکړي چې دې کې څه آئیني طور باندې لاره کې رکاوټ وي هغه د مشترکه طور باندې د حکومت او د اپوزیشن مشاورت سره هغه د لارې نه هټیا کړی شي لیکن داسې سړی چې کوم دی چې د هغه کریډیبلټي ختم ده او داسې سړی چې دی نو هغه داسې پر په داسې اهم منصب باندې ناسته چې کوم ده هغه څه طور باندې هم قابل قبول نه ده پیر صاحب تاسو ویلې چې دا د پارلیمنت ته دا خبر راشي تاسو د پارټۍ پوزیشن هم دا دی چې یو پارلیماني کمیشن دی جوړ کړی شي
لیګل چې کله داسې قسمه یو کانسټیټیوشنل پوزیشن دی یا د جوډیشري وغیره چې داسې شی راشي نو هغې دپاره لیګل دغه کم دی آیا پارلیمنٹ ته به ځي که جوډیشل کمیشن ته به ځي که نه پراپر چې کوم دی عدلیې ته به ځي یا ومن هیرسمنټ چې کوم کوټس دی هغې ته به ځي کوم طرف ته به دوی ځي یعنی چې دا خو لکه لیګلي خو چونکې دومره د قانوني دغونه واقف نه یم لیکن زه دا وایم چې دا یو عدالت چې کوم عدالت چې کوم د پورا د مختلفو د ادارو هغه هغې چې کوم دی د هغې کې که پکې MNA حضرات دي که MPA دي که پارلیمنټیرین دي د ټولو هغه احتساب هغه دوی ته یو اختیار ورکړی شوی دی یا بیا داسې اداره کې چې داسې یو سړی چې هغه اخلاقي طور باندې هغه خپل ګراوند یوز کړي نو هغه حوالې سره چونکې دا یو یونیک یو شی راغلی دی زموږ په ځای کې دا پهله مثال دی د داسې ادارې او د داسې یو سکینډل نو زما په خیال باندې دغه اداره چې کومه ده د ټولو غټه اداره ده چې د پارلیمنټ او دغه د پارلیمنټ کې دننه په دې باندې پکار ده چې ټول جماعتونه متفق شي د کمیټې پې جوړه کړي او یو متفقه عمل جوړ کړي او که د دې په لاره کې څه قانوني زموږ لاره کې څه رکاوټې دي هغه رکاوټې هم دغه آئیني اداره یو غاړې ته کولی شي د حکومت یا ایگزیکټیو پاور حوالې سره خو داسې لار ما ته نه ښکارېږي ما ته دغه یو لار ښکاري چې د پارلماني کمیټې چې کومه ده یا د پارلیمنټ کې دننه چې کوم پارټۍ دي چې دا کښېني ممبران کښېني او دې یو لایعمل جوړ کړي او د دې یو حتمي د دې یاره جی پیر صاحب چې کمیټې جوړیږي او هغه ته بیا تپوسونه کوي دا څنګه چلو څنګه کارونه دې نه ښه ده چې سړی په عزت کې کور ته لاړ شي خو یو پوښتنه د نجیب بله کومه چې اوس خامخا راځي او هغې کې بیا چې سړی وي که نه کور ته خو به سړی ځي که نه ښه پیر صاحب بعضې خلک دا وایي چې یاره ده کومه انټرویو ورکړې وه حکومت ته بیا په خاصه توګه پرویز خټک صاحب باره کې چې یاره حکومت باندې که ما لاس واچو نو 10 منټه کې به دا ختم وي او پبلک انټرسټ کې چې کوم دی مونږ دا شی مینټین ساتو یو خو دغه ځای نه دا پته ولګېده چې یاره دا کم احتساب چې روان دی دا اکراس د بورډ یا بلا تفریق چې ورته مونږ وایو هغه نه دی خو تاسو ګڼئ چې په دې سکینډل کې یا په دې دغه کې چې کوم دی د حکومت لاس کیدی شي یا د حکومتي کارندو اهلکارو لاس کیدی شي سوال دا پیدا کیږي چې د نیب چیرمین ته داسې کوم ضرورت پیښ شو چې هغه خپل آئیني قانوني ذمہدارۍ او قانوني د ده په لاس کې چې کوم اختیارات دي هغې اختیاراتو د استعمال دپاره دله د پریس کانفرنس ضرورت راشي دا ما ته خو داسې لګي چې دلته داسې شکوک شبهات دلته به داسې یقینا داسې د تلو میلاو شي چې دا زما سکینډل را روان دی او د دې نه مخکې زه خپل پوزیشن چې کوم دی هغه کلیر کړم ما ته خو داسې ښکاري جی جی دا بلې غاړې ته حکومت چې کوم دی د حکومت هم په دې کې د یو بلیک میلینګ هغه کردار چې کوم دی هغه هلته نه هم ښکاره شوی دی چې دا چې کوم سړي چې کوم دا سکینډل دا راښکاره کړی دی هغه خو هم د حکومت سره ډېر قریبي هغه مراسم دي دا ټولې خبرې دي چې کوم اډرس کول او د دوی باندې غور او فکر چې کوم دی دا یقینا یو سوالیه نشان دی چې په حکومت په پارټ باندې هم او د چیرمین چې کومې خبرې کړي دي آیا دا د خپل د ضمیر آوازو یا دا د یرې نه چې کوم داسې سکینډل راځي د دې نه مخکې یو ګراوند جوړولو لپاره داسې شی دی دا یو سوالیه نشان ضرور نه دا خو داسې پیر صاحب تھینک یو ویری مچ خو دا خو داسې کیدی شي که نه چې کیدی شي ده ته پته لګېدلی وه چې دا راپسې اوس راځي نو راشه دا خبرې چې کوم دی وکړه چې بیا خلک وایي چې هلکه دا شهید شوی دی دوی هم دغه خبره چې یاره مورل ګراوند دا په خپل ځای باندې لیګل هم کیدی شي خو اسیم د دې سره د دې ادارې چې کوم دی د مخکې نه په دې باندې داسې ټکونه لګېدل په دې باندې داسې خبره وې د احتساب حوالې سره چې یاره ګینې اپوزیشن ډېر زیات د اپوزیشن پسې لکه د جنرال مشرف په وخت کې دا جوړه شوې وه نو دا د یو خاص مقصد دپاره خو تاسو دې ټیم کې هم وګورئ نو بالکل د پاکستان مسلم لیگ نون د پاکستان پیپلز پارټۍ پسې یا په ملک کې چې که لږ هم څوک انویسټمنټ کوي چې ته پلاټ اخلي چې ته کارخانه جوړي چې ته اشتهار ورکوي نو داسې ورپسې لګېدلي بالکل لکه پریدي نه اوس دا خبره چې آیا دا د چې دا پریس کانفرنس کړی و دا چیک میټ کولو دپاره چې د ته پته وه چې زما خلاف دا سکینډل به راځي
نو د دې نه مخکې چې کوم دی راشه دا خبره کوو که نه واقعي هم د دغه خبرې وکړلې او د دغې خبرو نه پس چې کوم دی دا سکینډل راغی نو دا هغه چکن اینډ ایګ والا کیسه کیدی شي خو په ځای د دې چې زه نورې خبرې وکړم موږ سره سینیر قانوندان او د خیبر پښتونخوا د سپریم کورټ بار اسوسییشن پریزیډنټ لطیف افریدي صاحب چې کوم دی هغه دا وخت زموږ سره په لاین باندې دی افریدي صاحب السلام علیکم افریدي صاحب بار او بنچ مونږ دا ګڼو چې یاره لکه دا ډېر هایلی کوالیفاید او ډېر های مورل سټینډرډ ځکه چې د دوی نه تقاضا خلک د انصاف د ډیلیورنس کوي چې دوی به انصاف ورکوي او د چا سره به زیاتې نه کوي د دوی به های مورل سټینډرډز وي د دوی به چې کوم دی های پرسنل انټیګریټي اوس دا کیس راغلی دی می بي چې خدای دې وکړي چې دغه دروغي د نیب چیرمین دا ویډیو سکینډل چې کوم راغلی دی تاسو څه ګڼئ چې د دې نه پس بعد د دوی یا د نیب چې کومه کارکردګي او د نیب د پاسه ناست چې کوم دی جسټس جاوید اقبال صاحب وي نو د هغې بس مورل پوزیشن بس یا د دغه ډیسیژن هغه لوکس سټنډای چې ورته تاسو وایئ بس جي نو زما خیال دی چې بهتره خبره خو دا وه چې جسټس جاوید اقبال صاحب استعفا ورکړې وې او دا ډیمانډ یې کړی وی چې د دغې ویډیو اتنټسټي چې دا ټیک دی که غلط دی دا معلومه شي او دا په ساینټیفک طریقه معلومه شي چې معلومه شوې وی نو د ده دا بدنامي به ختمه شوې وی او د ده به مورل جرأت او په اخلاقي لحاظ سره به چې د استعفا ورکړی وی نو دوی به په یو هایر پیډسټل باندې وکړه نه اوس خو دا دی چې کوم سړی د پرایم منسټر په دفتر کې ناستو دا هغه په ټي وي چینل باندې دا شی خور شو نو دا خو داسې ښکاري چې فرض کړه دا د خلاف دا کاروایي ښه په اوچت لیول شوې ده چې فرض کړه دا په دومره اوچت لیول یو کار وشي بیا هم سړي ته پکار دي چې دا جرأت وکړي چې زه نه کوم بس دا نوکري چې فرض کړه یا مې دا نه غواړي یا مې هغه نه غواړي او په زما خلاف داسې سکینډلز د دروغو یا د رښتیاو جوړیږي نو بیا هم اخلاقي طور به دی په ډېر ښه په پوزیشن باندې او د ده خلاف به دا بدګمانۍ کمې شوې وې لیکن هغه ناست دی نو عام طور چې دغسې په ملکونو کې په ټوله دنیا کې خصوصا د داسې د ججانو خلاف یا د داسې فنکشنریز خلاف چې داسې په داسې حیثیت ناست وي چې ډېر په اوچت پوزیشن کې ناست وي او دغسې سکینډل راوځي نو دا خلک اکثر استعفا ورکوي لکه چیف الیکشن کمیشنر که داسې څه خبره پیدا شي یا د چا خبره د ججانو خلاف پیدا شي یا دغسې په سیاسي خلکو کې د چا خلاف پیدا شي نو دا یو ډېر اهم شخصیت دی د نیب یو ډېره خوفناکه اداره ده ټول کاروباریان یې یېرولي دي ټول په د سرمایې خاوندان د هغې نه دغه دي دا بلکل خوف زده دي نو په کار وه چې دې سړي دا اخلاقي جرأت ښولی وی او استعفا یې ورکړې دا اوس افریدي صاحب یو خو دا ده چې دا سړی زمونږ د سپریم کورټ جج او د چیف جسټس هم پاتې شوی دی د های کورټ چیف جسټس هم پاتې شوی دی دا خبرې خو په خپل ځای په دغه پسې نوځو کیدای شي دا لمبی واقعي او خو خیر یو انټرویو ما کتله پښتون تحفظ مومنټ منظور پښتین چې کوم دی د فواد چودھری له یو انټرویو ورکړی و کله چې د ټي وي باندې هوسټ کار کوو هغه ټیم کې د نن نه کال یو نیم کال مخکې هغوی ویلي و چې یاره کومې مسنګ پرسنس زنانه چې دوی له لاړ شي نو دی ورته وایي چې یاره بس هغه خاوند خو دې تللی اوس څه کوې مونږ یو که نه نو که هغه ټیم کې د دې خبرو دغه غستې وي خو هغه د منظور پښتین خبره به شاید یو غریب سړي اواز و نو هغه دومره چا نه دغه کېده خو دا یو سوال اوس دا دی که چېرې دې فرض کوئ چې زه نظم او که څوک هر څه وایي که خپل وي او که پردي وي او بس زه نظم زه به دلته کې ناست یم از اټ ان دا یو آپشن کیدی شي او دا چې کوم دی دا آپشن دی ایکسرسایز کوي شي او دته به څوک څه نه وي دی به ناست دي نو چې دا په کوم قسم د دې خلاف غوغا ده دا ته وګورې زموږ د سیاسي خلکو هم ډېره عجیبه غونډه رویې دي چې اول به چا دا بلیک میل کېږي اوس وایي چې نه دا بل دا زموږ خلاف بلیک میل کېږي دا د فلاني خلاف بلیک میل کېږي دا حکومت خلاف کاروایی کوله نو داسې کېږي نو د کومو خلکو چې د راوستو اختیار لري د داسې سړي
هغوی پې ډیوایډډ دي چې تقسیم دي کله یو وایي کله بل وایي کله بل وایي نو په دغسې حالاتو کې چې کومو خلکو دې راوستی دی د راوستو دپاره د وزیر اعظم او د لیډر اف اپوزیشن اګریمنټ ضروري وي نو دا خلک په ډیوایډ دی یو په یو اړی بل په بل اړی نو په داسې حالت کې چې دغسې سړی شي چې نو څه شرم نه لري نو په کار ده چې بیا خو به هغه ناست وي نو زه نور څه نه شم ویلی نه د باره کې چې دا خبره کېږي چېرې پارلیماني کمیشن دی جوړ شي ګوره یو خو د صدر دونه غټ پوزیشن دی هغه که داسې دغې نه هغه د مواخذې یو طریقې کار دی د سپریم کورټ د چیف جسټس د های کورټ د چیف جسټسز د دې ټولو یي نو دا داسې پوزیشن دی چې دا مکمل امیون دی د هر طرف نه نه د جوډیشل داسې دی چې د ده لرې کېدل به هم په هغه طریقه کېږي چې کومه طریقه د های کورټ یا د سپریم کورټ د جج د لرې کېدو لپاره ده که نه هغې ته سپریم جوډیشل کونسل ورته وایي که نه بلکل نو د هغې په لاره لرې کېږي نو هغه کې خو د سپریم کورټ سینیر ججان وي د های کورټونو پکې سینیر ججان دغه وي چیف جسټسان وي او دغه ججان چې ټول راغونډ شي اول خو دوی په ډېره مشکله باندې د ججانو خلاف کاروایي کوي بیا دی که ریټایر جج دیم نو خو جج خو دی او ججان د پاکستان داسې دی چې جج د جج دپاره او وکیل د وکیل دپاره او جرنلسټ د جرنلسټ دپاره جایز ناجایز نه ګوري اصل کې زمونږ اخلاقي لیول ډېر ښکته پرېوتی دی نو په دې کې زه نه وینم چې څوک سپریم جوډیشل کونسل راوغواړي او دې چې کوم دی لرې کړي یو افریدي صاحب ستاسو نه ستاسو چې کوم دی ایکسپرټ اپینین لکه ستاسو یو عمر تیر شو په دې کې او په دې سکینډل هم وینې سیاست هم کوئ کام پرستي هم کوئ وکالت هم کوئ مشري او دا څیزونه هم کوئ اوس د جسټس جاوید اقبال صاحب د دې سکینډل نه څو ورځې مخکې یو انټرویو ورکړې وه چېرې په هغې کې ویلي چې دا حکومت ډېر کمزوری دی او دې کې ډېر کرپټ خلک دی او که ما پې لاس واچو نو دا به په 10 منټه کې راپرېوتي بیا پرویز خټک صاحب دې طرف ته اشاره کړې وه زما خپل دغه دا دی چې د دوه خبرې کیدی شي بعضې خلک وایي چې دا انټرویو د ورکړه نو دا سکینډل لاغې خو بعضې دا وایي چې نه ده ته پته وه دا سکینډل لا روان دی نو راشه داسې کار وکړه چې د هغې نه سبا زه ځان شهید جوړوی شمه وټ از یور ټیک آن اټ سر نو زما خو خپل رایه دا ده چې ده خو دې د اپوزیشن خلاف خو ډېر سخت ډېر څه وکړل او د لګیا دې دا نور اپوزیشن یې ډېر زیات خوفزده کړو هراسان یې کړو او دا بزنسمینان هم د ده نه ډېر ویرېدل او د هغې په نتیجه کې په پاکستان کې سرمایه کاري یو فیکټر چې پکې دی هغه دا ده چې سرمایه کاري نه کېږي او په اپوزیشن په سیاست کې چې کومه سلسلې په کار دي او دغه دي نو هغه هم د اپوزیشن خلکو ته هم ډېر خوف او څه ورته هراسان یې کړل هریسمنټ یې وکړو نو بل طرف ته چې هغه بیا سرکاري خلکو وویل چې دا سړی خو داسې کوي نو بیا په حکومت ورتاو شو سرکاري خلکو بهایند څه ورته وایي د پردو په شا هغوی په خپل منځ کې دا خبرې کړي هغه ته خبره تلې ده چېرې د دې خلاف د سرکار نیت خراب شو نو هغه وویل چې زه سرکار خلاف کاروایي کوم نو دا خو ډېر کمزوري حکومت دی که په دې پسې ور وګرځم نو دا نه ټینګ کېږي نو هغه یو طرف ته اپوزیشن یې ویرو او حکومت یې ویرولو بس حکومت بیا چې دې خلکو چې چا کړې ده زه نه شم ویلی دا خو انکوایري غواړي چې دا سکینډل به په ده پسې چا مینیج کړی وي که نه او چې داسې خو نه ښکاري چې دا د دروغو دی سوال هم دغه زیاتره مونږ ګورو نو های مورل ګراوند باندې چې کوم دی خبره هغسې بل دا دی چې زمونږ هغوی خبره زمونږ جوډیشري کې یا زمونږ معاشره کې چې کوم دی اوورال دومره سټینډرډ نشته دی چې یو جج دی د جج خلاف انکوایري وکړي او هغه د باعث نه
یو وکیل دی د وکیل خلاف وکړي د یو جرنیل دی د جرنیل یو جرنلسټ دی د جرنلسټ خامخا دا باعث چې کوم دی زمونږ دومره اخلاقي سټینډرډ لا زمونږ نشته اگر چې دعوې ډېرې زیاتې کوو چې زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی په طریقې کار باندې او زمونږ اخلاقي سټینډرډ چې کوم دی هغوی سیټ کړی دی خو بل خوا چې کوم دی نو هغه دا دی چې په دې پروګرام کې موږ هغې باره کې خبرې کوو ګرانو کتونکو موږ سره اوسئ وړه شانتي دمه د دې نه پس راځو پروګرام به جاري جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی دا وخت زموږ سره شهزاد بټي صاحب د نیب صاحب کا سینئر اہلکار اخی زموږ سره دی بټي صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو ویری مچ شہزاد بٹی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اسکینڈل سامنے آئے ہیں اسکینڈلس کی آتھینٹسٹی میں ہم نہیں جاتے ہیں ویدر اٹ از ٹرو اور فالس از ہنی ٹریک اٹ از منی ٹریک لیکن ہے ایک اسکینڈل آیا ہے معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا اسکینڈل جب آ جائے اور اتنے ہائی پوزیشن پہ ایک آفیشلز بیٹھا ہو تو ان کی کریڈیبلٹی یا ورکنگ انوائرمنٹ پہ اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے if we refuse to resign؟ دیکھیے اس میں اس کو دو تین پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا آپ کو آپ اسٹیٹ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے کہ جی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اور اس کی کیا اثرات ہوں گے پہلی بات تو یہ ہے سمپل سی کہ دیکھیے نیب کی پرفارمنس کے اوپر کیا اثر پڑے گا چیئرمین کے ریزائن کرنے سے اب آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے نا ایک اسکینڈل مشہور ہو گیا ایک شخص کے نام پہ لگ گیا دبا لگ گیا اب اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ وہ ریزائن کر دے لیکن اس کو دیکھنا اس تناظر سے ہے کہ اگر وہ ریزائن کر دیتے ہیں تو نیب مفلوج ہو جائے گی اور وہ لوگ جنہوں نے اسکینڈل کو ایئر کیا ہے یا اسکینڈل کو بنایا ہے یا اسکینڈل میں وہ انوالو ہیں اس کو مشہور کرنے میں تو وہ تو کامیاب ہو گئے کہ نیب مفلوج ہوگی کیونکہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اب نیب کا ایس ایچ او ہے اس کے سائن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا چیئرمین اگر نہیں ہے تو نیب کچھ نہیں کر سکتی کوئی اپیل نہیں کر سکتی یہ ریفرنس فائل نہیں کر سکتی کوئی نئی انویسٹیگیشن سینکشن نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ یہ بھی پرابلم ہے کہ اس کے بعد اگر چیئرمین نہیں ہے تو جو ڈپٹی چیئرمین ہے وہ ایکٹنگ چیئرمین کا رول ادا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہوئی ہے نیب لا کی نیب لا کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب اپنی غیر موجودگی میں کسی بھی شخص کو اپنی جگہ ایکٹنگ چیئرمین لگا سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین موجود ہو تو وہ لگا سکتا ہے اگر نہیں ہے تو نہیں لگ سکتا اب دیکھیے نیب مفلوج اگر ہو جاتی ہے تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اس سکینڈل کو ہوا دینا چاہتے ہیں تو یہ تو پہلی بات تھی جو آپ نے کی کہ اگر وہ نہیں ریزائن کرتا تو کیا ایفیکٹ ہوتا ہے بالکل تو اگر اب دیکھیے نا اگر تو اب مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جب یہ سکینڈل ہوا اور اس کے فوراً بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سارے نیوز چینل جیسے ان کے اوپر یہ خبر یہ آئی کہ پرائم منسٹر نے بات کی ہے چیئرمین نیب سے کوئی بات چیت ہوئی ٹیلی فون کے اوپر یا اس طرح کی کوئی بات خبر چلی تھی تو میرا خیال ہے کہ جی بڑی اچھی بات ہوئی ہوگی کیونکہ نیا چیئرمین اپوائنٹ کرنے کے لیے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے ان کی آپس میں میننگ فل کنسنسس جو ہے وہ چاہیے نہیں شہزاد صاحب یہ خبر یہ بھی کچھ لوگ ہلکے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ حکومت بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ اگر چلا جائے گا تو نیچے جو ڈپٹی ہے ہی ول بیکم دا ایکٹنگ تو آپ کی باتوں سے تو یہ کہ ایکٹنگ کانٹ بی انلیس اینڈ انٹل دا چیئرمین از دیئر جی بالکل نہیں ہو سکتا ایکٹنگ چیئرمین جیسے ہی یہ چیئرمین ہٹے گا یعنی چیئرمین نہیں رہے گا چیئرمین اگر چھٹی پہ جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے یا 3-4 دن کی چھٹی پہ ہے ملک سے باہر ہے تو وہ چیئرمین موجود ہے لیکن اگر چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ خالی ہو گئی ہے تو ڈپٹی چیئرمین ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے وہ کوئی چیز سائن نہیں کر سکتا یہ آپ کا جو نیب آرڈیننس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس یہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کی رولنگ سپریم کورٹ دے چکا ہے شہزاد بھائی آخری سوال ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آفس یہ چیئرمین رہے لیکن یہ اپنی چارج ایکٹنگ جو ڈپٹی ہے اس کو دے دے اور گھر جا کے بیٹھ جائے از اٹ اے ورکیبل ہے دیکھیے بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں اسکینڈل ہی اسی لیے میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کروں آپ کو کہ اگر یہ اسکینڈل سچ ہے تو وہ جو بھی اسکینڈل جو بھی لیڈی کو افیکٹ ہوا اگر وہ لیڈی ہیرس کی گئی
تو ہیرسمنٹ کا قانون موجود ہے اور وہ ویڈیو ہیرسمنٹ کے لیے بنائی گئی تھی تو اس کو فوراً اگلے ہی لمحے پریس ریلیز میں آ جانا چاہیے تھا, آپ کے میڈیا چینلز پہ آ جانا چاہیے تھا کہ مجھے ہیرس کیا گیا ہے. لیکن 2-2.5 مہینے ویٹ کر کے اور اس کو پھر ایک پرٹیکولر مومنٹ کے اوپر ایئر کرنا, وہ تو شو کرتا ہے کہ یہ اسکینڈل بنایا گیا ہے کسی موٹیو کی تحت. اور اگر وہ موٹیو یہی ہے کہ نیب کو ریڈنڈنٹ کر دو, کام نہ کر سکے, چیئرمین کو ہٹا دو, تو چیئرمین کو ہٹا کے آپ نے اگر ڈپٹی چیئرمین سے کوئی کام لینا ہے, اور ڈپٹی چیئرمین آپ کو پتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس کے اندر اپوزیشن انوالو نہیں ہوتی. ڈپٹی چیئرمین از اپوائنٹڈ, چیئرمین اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو جو ہے یہ مل کے اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا عجیب و غریب سا مسئلہ بن جائے گا کہ چیئرمین موجود ہے اور اس کو چھٹی پہ بھیج دیں آپ اور کہیں کہ جی ڈپٹی چیئرمین کام کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو لوگ یہ چاہتے ہیں, ایک پرٹیکولر اپنا مقصد حل کرنا چاہتے ہیں نیب کو ختم کر کے یا خراب کر کے یا مفلوج کر کے. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یس, اس کی ایک ڈیفینیٹلی افیکٹ تو ہوگا کہ اسکینڈل کی وجہ سے چیئرمین کے اوپر ایک پریشر آیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی لائف ان کی گزری ہے ایک جج ہونے کی حیثیت سے, تو ان کو یہ پریشر لے لینا چاہیے. اور اس وقت نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اسکینڈل کو نیب کا جو کام اس وقت وہ کر رہی ہے وہ کرنے دیا جائے, اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ جی کیا, کیونکہ نہ ہی جوڈیشل کونسل میں یہ دیکھیے یہ کیس جو ہے چیئرمین کو ریموو کرنے کا طریقہ وہ جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا ہے, جس طرح آپ کو ایک سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کرنے کا طریقہ ہے. تو وہاں ڈیفینیٹلی ان کے اپنا قانون ہے, اس کے تحت بات ہوگی کہ گریوڈ پارٹی کون سی ہے, کون جائے گا. اگر وہ لیڈی جائے گی جوڈیشل کونسل میں لے کے کہ جی ان کو ریموو کریں, وہ تو گریوڈ ہے نہیں ہے, اس کا تو کوئی تعلق نہیں اس سے. تو ویسے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ایون بار بھی جا سکتی ہے کہ جی یہ ریموو کریں اس شخص کو, کیونکہ یہ ایک سرٹن حد تک مس کنڈکٹ کا ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ہی نازک ہیں اور بہت ہی باریک ہیں, ان کو دیکھنے کی بات ہے. جو ہوا ہے وہ اس کو ہم سائڈ پہ رکھ کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ شہزاد بٹی صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے. گران کو تم کو داو شہزاد بٹی صاحب داغوی پوائنٹ آف ویو دا اوس ډیر کمپلیکس سچویشن دی چې چیئرمین که لاړه نو نیب ودرېدله او چیئرمین په خپل چې دی یې نو دی به ایکټینګ د ډیپټي چې کوم دی هغه له ایکټینګ چارج ورکوي. شغاله چې دی په چوټۍ لاړ شي یا دی بیمار شي یا دی چې د ملک نه بهر شي بیا ایکټینګ چیف کار کوي شي. ادروایز د ایکټینګ چیئرمین نیب چې کوم دی هغه هم کانسیپټ نشته, فل ټایم چیئرمین به پکار. دا اوس لیګل ایشوز هم دي, مورل ایشوز هم دي, پولیټیکل ایشو هم دي. لیټس سی how our political government چې کوم دی د دې ټول کرایسس نه چې کوم دی دوی څنګه سرخرو کیږي او نیب چې کوم دی څنګه خپل عزت او خپل هغه انټیګریټي چې کوم دی هغه ساتي. اجازت غواړو د الله په امان.